Hi everyone. Today we start with a new unit. આપણે નવા unit થી શરૂઆત કરીશું, which is your unit number 2. We are done with plant physiology. Plant physiology નું જે unit હતું એ આખું આપણે પતાવી દીધું છે. 5 જેટલા પણ chapters હતા એ. And we start with a new unit. It is structural organization in plants and animals. વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓમાં રચનાકીય આયોજન. Fine. There is a preamble. Okay, there was a scientist, okay, whose name was Katherine Esau. Katherine Esau, she was born in 1898 in Ukraine. Ukraine is closer to Russia, East Europe अथवा West Asia बाजू आवे. Okay, in the northern hemisphere, ऊपरनी तरफ. She studied agriculture in Russia, Germany, and then she got her PhD in United States. And Russia ma enu study કર્યું agriculture માં, ખેતીવાડીમાં. Then she went to Germany and finally એને PhD degree જે છે એ United States માં US માં મેળવી. એણે 2 book લખી છે, Plant Anatomy જે 1954 માં publish થઈ અને Anatomy of Seed Plants by Katherine Esau in 1960. આ 2 books જે છે they are pioneering work, એટલે બહુ સારું કામ કર્યું છે, બહુ આગળ પડતું કામ કર્યું છે in plant anatomy. Right, anatomy જે છે એનો મતલબ થાય અંતસ્થ રચના. Okay, anatomy is અંતસ્થ રચના, which is basically your internal structures, અને morphology જે છે એનો મતલબ થાય બહારના structures. Okay, એટલે બહારના બાહ્યકાર વિદ્યા is morphology. Anyway, તેને plant anatomy માં ઘણું કામ કરેલું છે. Okay, she reported in her early publication that curly top virus spreads through plant via phloem. આવો curly top virus હતો એક જાતનો, એ phloem એટલે કે અન્નવાહકના થ્રુ સ્પ્રેડ થાય છે, એવું એને પબ્લિશ કર્યું હતું. In 1957 એને નેશનલ એકેડમી ઓફ સાયન્સીસ, જે સાયન્સમાં હોય એ લોકો માટે સૌથી મોટું એનું શું કે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, એમાં she was the 6th woman, એ છઠ્ઠા લેડી હતા જેમને આ ઓનર દેવામાં આવ્યું. Okay, she was selected for this National Academy of Sciences. She also received National Medal of Science from President George Bush. US ના president હતા George Bush, એમના હાથે એમને National Medal for Science પણ આપવામાં આવ્યું for her work in plant anatomy. In 1997 માં when she died, તો એક Peter Raven કરીને director છે of anatomy and morphology in Missouri Botanical Garden. Missouri Botanical Garden is present in US. Okay, તો Peter Raven એમ કીધું કે even at the age of 99, એ મહિરાએ પેલા 99 વર્ષની ઉંમરે પણ she absolutely dominated the field of plant biology. એટલે plant biology ની વાત થાય તો Katherine Esau ને તમે ignore કરી શકો નહીં. She was that good. Okay, so it was important, and it is always important to remember our women in science. Fine. The first chapter, or chapter number 5, is Morphology of Flowering Plants. We will start with that. સપુષ્પ વનસ્પતિઓમાં બાહ્યકાર વિદ્યા. Okay, I think Gujarati માં તો easily you can understand what morphology means, because આમાં લખ્યું છે બાહ્યકાર. Okay, એટલે બહારના સ્ટ્રક્ચર જે હોય તમને જે દેખાય એની સ્ટડી. So બાહ્યકાર વિદ્યા or morphology. Clear? English વાળા સ્ટુડન્ટ્સ ને I hope you understand morphology મતલબ જે તમને બહારથી દેખાતું હોય. Right, for example આપણી વાત કરી તો આપણી morphology માં you can say કે we have 2 eyes, 1 nose, 2 ears, 1 mouth. Right, so this is all morphology. એવી જ રીતના plant ની અંદરની જે morphology હોય કે it has flowers, it has stem, it has root. તો આ બધું જે છે is considered morphology. Okay, study of outer structures. હવે મોર્ફોલોજી ને એનાટોમી છે ને અત્યારના લોકોને બોરિંગ લાગે, બટ આઈ ટેલ યુ વોટ, જે જમાનામાં સાયન્સ બહુ ડેવલપ્ડ નહોતું ને, આપણે એમાં રિડક્શનિસ્ટ અપ્રોચ નહોતો લીધો. રિડક્શનિસ્ટ અપ્રોચ એટલે you break it down. Okay, કે તમે એનું બાયોકેમિકલ એનાલિસિસ કરો ને માઇક્રોસ્કોપિક એનાલિસિસ કરો ને એવું કંઈક ને કંઈક કરો.
એવું જ્યારે નહોતું થતું ત્યારે લોકો વેર વેરી ફેસિનેટેડ બાય ડિફરન્ટ ક્રીચર્સ. ત્યારે લોકોમાં એક આમ ઉત્સાહ જોવા મળતો ટુ સી ન્યૂ પ્લાન્ટ્સ, ટુ સી ન્યૂ એનિમલ્સ. અને એ લોકો આ રીતના બહારના જે પણ શેપ્સ હોય એ બધાને નોટ ડાઉન કરતા, સ્કેચ બનાવતા. ઓકે, બીકોઝ ઇટ વોઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. એઝ યુ કેન સી એવી રીતના પાંખ છે તે બર્ડની વિંગ કેવા ટાઈપની હોય, ડોગનું ફેસ કેવા ટાઈપનું છે, કોઈ માણસ છે તો એનું માણસનું બોડી સ્ટ્રક્ચર, એના મસલ્સ. પછી ઘણી વખત તો જે ડેડ બોડીઝ હોય ને, ડેડ બોડીઝને ડાયસેક્ટ કરીને પણ સ્કેચીસ બનાવતા, બીકોઝ એ લોકોને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગતું, ફેસિનેટિંગ. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એનાટોમી. ઓકે, તમે ચીરી ફાડીને અંદરના જે ઓર્ગન્સને જુઓ, then that is anatomy. બહારથી જુઓ, that is morphology. ફાઇન. તો એ જ રીતના હિયર ઓલ્સો યુ કેન સી પ્લાન્ટ્સની અંદર કોઈ સરસ ડાયાગ્રામ બનાવ્યા છે કે નીચે આવી રીતના રૂટમાં ટ્યુબર્સ ફોર્મ થયા છે, પછી આનું સ્ટેમ છે, એની પર ઘણા બધા લીવ્સ છે અને ફ્લાવર્સ છે અને ઓલ દેટ. ઓકે, સો ઇટ વોઝ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક ફોર પીપલ ધોઝ ડેઝ. અને અગર એ લોકોએ સારા ઓબ્ઝર્વેશન ના કર્યા હોત તો ટુડે વોટ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ, ઓકે, જે આપણે સેલ બાયોલોજી અથવા તો જે પણ બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં આપણે ભણીએ છીએ, દેટ વુડ નોટ હેવ એની મીનિંગ. ઓકે, એમાં મીનિંગ છે કેમ કે આપણા જે પણ પેલા મોર્ફોલોજી ને એનાટોમી સ્ટડી કરવાવાળા લોકો હતા એનું બહુ મોટું કન્ટ્રીબ્યુશન છે. ફાઇન. વિથ ધેટ we start with recap of plant classification. I don't think તમારા plant classification થયું છે, but અગર થઈ પણ ગયું હોય then no problem, it is just a revision. અગર ના થયું હોય તો pay attention. Okay, so you have plants. પ્લાન્ટ્સમાં બે ભાગમાં તમે ડિવાઈડ કરી શકો. those plants which do not make seed, okay, જે બીજ બનાવતા, અને those plant which make seed, જે બીજ બનાવે છે. બીજ બનાવતા ન હોય એવા plant are again divided into plants which do not have true root, stem or leaf. જેની પાસે મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણો જેવી સ્ટ્રક્ચર આવેલા નથી એવા પ્લાન્ટ્સ. અને જે સીડ નથી બનાવતા એમાં બીજા જે છે એની પાસે રૂટ, સ્ટેમ અને લીફ છે. તો જેની પાસે રૂટ, સ્ટેમ, લીવ્સ નથી એમાં આગળ જતા યુ હેવ આલ્ગી ઓર લીલ. અને એમાંથી બીજું છૂટું પડે છે દેટ ઇઝ મોસીસ ઓર બ્રાયોફાઇટ્સ. તો બ્રાયોફાઇટ્સને દ્વિઅંગી કહેવાય. ફાઇન. આની અંદર તમને રૂટ, સ્ટેમ અને લીવ્સ જોવા મળતા નથી આલ્ગેમાં. જ્યારે દ્વિઅંગીમાં બ્રાયોફાઇટ્સમાં થોડું થોડું રૂટ જેવું સ્ટ્રક્ચર, સ્ટેમ જેવું ને લીફ જેવું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે, પણ કમ્પ્લીટલી નહીં. ફાઇનલી કમ્પ્લીટ ત્રણ વેલ ડેવલપ્ડ હોય રૂટ, સ્ટેમ અને લીવ્સ એવા પ્લાન્ટનું નામ છે ત્રિઅંગી ઓર ટેરિડોફાઇટ. ફાઇન. ટેરિડોફાઇટનું એક્ઝામ્પલ છે ફર્ન. ઓકે, સો ધીઝ આર સ્ટીલ નોટ મેકિંગ સીડ. આલ્ગી, મોસ અને ફર્ન આ ત્રણેય હજી સીડ બનાવતા નથી. Then we move on to the next classification. Okay, પ્લાન્ટનું જે નેક્સ્ટ ડિવિઝન હતું એ which makes seed, જે બીજ બનાવે છે. તો એની અંદર પણ બે પાર્ટ હોય. યુ હેવ જિમ્નોસ્પર્મ્સ. જિમ્નોસ્પર્મ એટલે એમાં ફ્લાવર નથી, ખાલી કોન્સ જ છે, હવે શંકુ હોય. ઓકે, સો દે આર કોલ્ડ અનાવૃત બીજધારી ઓર કોનિફર્સ. હિયર એક્ઝામ્પલ છે કોનિફર એનું. એન્ડ ધેન ધ સેકન્ડ ઇઝ flowering plants. Okay, જેમાં ફૂલ પણ હોય સરસ. They are called angiosperms or in Gujarati they are called આવૃત બીજધારી. ઓકે, આવૃત મીનિંગ એની ઉપર કવરિંગ છે, એટલે કાં તો નેકેડ સીડ હોય કવરિંગ વગરના, જેને અનાવૃત બીજધારી કહેવાય. Gymnosperms or they are covered, then they are called આવૃત બીજધારી or angiosperms. Angiospermમાં ફર્ધર બે પાર્ટ હોય. મોનોકોટ એટલે કે એકદળી. મોનોકોટનું એક્ઝામ્પલ આપું એટલે તમે સમજી જશો. અગર મકાઈનું સીડ છે તો મકાઈના સીડના બે પાર્ટ ન થાય, બે ફાડા ના પડે, રાઈટ. ધેન વીટ હોય, પછી રાઈસ હોય. આ રાઈસને પણ તમે બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ ન કરી શકો. સો દે આર ઓલ મોનોકોટ્સ. ઓકે, એક જ કોટિલિડન હોય એવા, એક જ એને એક દળી એવું કહેવાય કદાચ. એન્ડ ધેન યુ હેવ ડાયકોટિલિડન. ડાય જેમાં આવે એનો મતલબ થાય ટુ.
તો જેમ કે વટાણા છે, વટાણાને તમે બે ભાગ કરી શકો, મગ હોય તો મગને બે ભાગ કરી શકો, રાજમાને બે ભાગ કરી શકો. So they are all dicots. Fine. They are both monocot and dicots are types of angiosperms. Angiosperm show a large diversity in morphology, but they are all characterized by presence of roots. We are studying morphology of flowering plants. That is the title of this chapter. એટલે આપણે angiosperms ઉપર જ ફોકસ કરીશું. Angiosperms એટલે આવૃત બીજધારી. ક્લિયર? એમાં ઘણી બધી ડાયવર્સિટી, વિવિધતા તમને જોવા મળે છે in morphology. But એમાં common શું છે? તો all of them have roots, મૂળ. Then all of them have stem, જેને પ્રકાંડ કહેવાય. Okay? All of them have leaves, પર્ણો. They have flowers, pushp, and they have fruits. Okay, so these are the common things. આ બધા angiosperms માં જોવા મળે. For classification and understanding, જ્યારે પણ તમારે વર્ગીકરણ કરવું હોય અથવા સમજવું હોય સરખી રીતના in case of higher plants, so you should know some standard technical terms and a standard definition. અમુક standard terms તમને ખબર હોવી જોઈએ, અમુક definition વ્યાખ્યા તમને ખબર હોવી જોઈએ, તો જ તમે એનું સરખી રીતના વર્ગીકરણ કરી શકો, classification, and તમે એને સરખી રીતના સમજી પી શકો. Okay, to understand it better. We need to know about the possible variation in different plants. હવે રૂટ હોય તો એ રૂટ હંમેશા આવા જ હોય એવું નથી, એમાં પણ તમને વેરિએશન દેખાય છે, વિવિધતા or ભિન્નતા. ઓકે, વેરિએશન શું કામ દેખાય છે? તો because there are adaptation. Adaptation એટલે અનુકૂલન. ઓકે, અલગ અલગ adaptation example તમને કહું તો let us say humans are adapted to walk on two legs. આપણે adaptation એવું છે કે આપણે બે પગ ઉપર ચાલીએ છીએ. Just an example, okay, very random example. So that is adaptation. Fine. અનુકૂલન. તો so એવી રીતના જે પર્યાવરણમાં, જે એન્વાયરમેન્ટમાં તમે પ્લાન્ટને ગ્રો કરો અથવા ગ્રો થતા હોય એના પ્રમાણે એમાં અલગ અલગ અડાપ્ટેશન હોય. બીજું એક્ઝામ્પલ તમને કહું તો કાંટા જોયા છે ઝાડ ઉપર? એ કાંટા શું કામ હોય? તો એ અડાપ્ટેશન છે, એ અનુકૂલન છે. શેના માટે? તો કે ફોર પ્રોટેક્શન. ઓકે, કોઈ એને ખાઈ ન જાય એટલે, અથવા એને કોઈ અડડ ના કરે એટલે. સો દેટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ અડાપ્ટેશન. તો આવી રીતના પ્લાન્ટ્સની અંદર અલગ અલગ પાર્ટ, ઇટ કુડ બી ફ્રૂટ, ફ્લાવર, સ્ટેમ, લીફ ઓર ધ રૂટ, આ જેટલા આપણે બેઝિક પાર્ટ્સ ભણ્યા એના પણ અડાપ્ટેશન્સ હોય જે ભણવા જરૂરી છે. એ નવો પાર્ટ નથી પ્લાન્ટનો. ઓકે, એ ઓરિજિનલ પાર્ટ જે હોય પ્લાન્ટનો that has taken up some new function. એ કંઈક નવું કાર્ય કરે છે. બાકી એ છે તો either root or let us say leaf. અમુક કાંટા જે છે લીફ ની જગ્યાએ બનતા હોય. ઓકે, તો એ કહેવાય તો લીફ જ, but they have adapted to become thorns, કાંટા. Clear? Do not worry, we will study that further on. તમને ધીરે ધીરે સમજાતું જશે. But I'm just highlighting કે શું કામ જરૂરી છે, why it is important to know about variation in these different parts. Okay, fine. We start with the bottom. આપણે નીચેથી શરૂઆત કરીએ with the root or મૂળ. As I told you, angiosperms જે છે flowering plants, એની અંદર બે ટાઈપ હોય, ડાઇકોટ અને મોનોકોટ. આપણે શરૂઆત ડાઇકોટ થી કરીશું. ડાઇકોટ રૂટ ઓર દ્વિદળી મૂળ, દ્વિદળીના મૂળ જેવી. Okay, so in dicot plants the direct elongation of radicle leads to formation of primary root. હવે radicle શું છે એકવાર દેખાડી દઉં. This is the seed. Okay, આ બીજ છે, seed છે. સીડની અંદર મેં તમને કીધું હતું લાસ્ટ ટાઈમ, આઈ થિંક પ્લાન્ટ ગ્રોથ એન્ડ રેગ્યુલેશન આપણે ભણતા હતા ત્યારે આવું મેં શો કર્યું હતું, મૂંગ બીનની અંદર અને મગફળીની અંદર. સો યુ હેવ લીવ્સ, ધીઝ આર કોલ્ડ એપિકોટાઇલ. પછી લીફ જે કનેક્ટ થતું હોય એને હાઇપોકોટાઇલ કહેવાય, અને નીચેનો પોર્શનને રેડિકલ કહેવાય. રેડિકલ એવી જગ્યા છે, એવા મેરિસ્ટમેટિક ટિશ્યુ છે કે એમાંથી ફાઇનલી રૂટ બનશે. ઓકે, જ્યારે આ જર્મિનેટ થાય, અંકુરણ થાય ત્યારે એમાંથી મૂળ બને. Fine, so that is the part called radicle. તો આ રેડિકલનું ઇલોંગેશન, રેડિકલના લંબાઈમાં વધારો જે થાય છે,
by the way, radical is called આદિ મૂળ અથવા ભ્રૂણ મૂળ in Gujarati. Okay, તો એ જે radical મોટું થાય, ગ્રો થાય અને it forms the primary root. Okay, પ્રાથમિક મૂળ જે છે એ બનાવે છે radical. Here you can see this is the primary root. આખું મોટું orange color નું તમને જે કલર કરીને દેખાડ્યું છે, that is your primary root. It bears lateral roots referred as secondary, tertiary, etc. આમાંથી જે બીજા મૂળ નિકળે સાઈડમાં, branches, શાખા જેવા, they are called secondary roots. Okay, દ્વિતીયક. અને એની ઉપરથી પણ નાના નાના અગર આવા ઓલા નિકળતા હોય, as you can see here, secondary root માંથી પણ separate થાય છે, branch out થાય છે, then they are called tertiary root. Clear? Primary root જે radical માંથી બન્યું, એમાંથી આવા અમુક secondary root પણ છૂટા પડે, secondary root માંથી છૂટા પડે, તો they are called tertiary root. The primary root and its branches constitute the tap root system. Dicot ની અંદર આવું જે system હોય, that is called tap root. Okay, સોટીમય મૂળ. So this here is the tap root system. It includes the primary tap root, secondary and tertiary root as well. Clear? Example is mustard plant. Mustard plant એટલે રાઈનો છોડ. Okay, રાઈનો છોડ જે છે એમાં તમને આ ટાઈપના મૂળ દેખાય. It is a dicot plant. Now let us see what happens in a monocot plant. In a monocot root અથવા એકદળીનું જે મૂળ હોય, the primary root is short-lived. એમાં જે આ મકાઈનો દાણો દેખાડ્યો છે, and you can see કે એમાં આ કોટિલિડોન છે, એમાં હાઇપોકોટાઇલ છે, અને હાઇપોકોટાઇલની નીચે છે રેડિકલ. ઓકે, ભ્રૂણ મૂળ. આ રેડિકલ માંથી સૌથી પહેલા જે રૂટ નિકળે, that is because of radical. પણ એ રૂટ જે છે એ શોર્ટ લિવ્ડ, અલ્પજીવી છે, એમાંથી આગળ જાજો ગ્રોથ થશે નહીં. એની જગ્યાએ આને જે નીચેનો ભાગ હશે ને, ત્યાંથી હવે ઘણા બધા એક સરખી સાઇઝના રૂટ્સ નીકળશે. As you can see here, આમાં કોઈ પણ એક મેઇન રૂટ હોય એવું તમે કહી ના શકો. ઓકે, all of these are equally important. તો આવા જે એક સાથે લાર્જ નંબરમાં, ઘણા બધા નંબરમાં જે રૂટ્સ નિકળે છે, they replace the radical. Okay, radical ખાલી બીજમાંથી seed માંથી જ્યારે germination થાય એટલા ટાઈમ પૂરતું જ તમને દેખાય. એના પછી આવા secondary તો નહીં, પણ આવા જે બીજા roots હોય, they take their place. Okay, these root originate from base of stem. પ્રકાંડનું જે base હોય ત્યાંથી originate થાય છે, અને they constitute the fibrous root system. આમાં ઘણા બધા fibers છે એટલે એને fibrous root system કહેવાય, or તંતુમય મૂળ તંત્ર. Okay, example is wheat plant. ઘઉંનો છોડ જે છે. Now let us talk about adventitious root. Okay, આ થઈ ગયા proper roots, actual જે મૂળનું કામ કરતા હોય, રૂટનું કામ કરતા હોય એવા. અમુક પ્લાન્ટમાં જેમ કે ગ્રાસ, મોન્સ્ટેરા એટલે આ જે તમને પોટમાં દેખાડ્યું છે ને, એમાં તમને આ દેખાય છે ડાળી જેવું આવું બહાર નીકળેલું છે. These are actually roots. Okay, હવે roots extra ઉગી ગયા છે. પછી સેમ થિંગ ઇન banyan tree. banyan tree એટલે આપણું જે વડ હોય, વડમાં પણ આવા એની વડવાયુ કહેવાય ને. ઓકે, સો these are actually roots જે બ્રાન્ચમાંથી એમને લંબાઈને તમને દેખાતી હોય. Okay, so these roots are called adventitious roots અથવા આંગતુક. I don't know how to pronounce this. Okay, આંગતુક or અસ્થાનિક મૂળ. Adventitious root or અસ્થાનિક મૂળ જે છે, it does not originate from radical. એ સીડના રેડિકલ પોર્શનમાંથી ઉગતા નથી, એ રેડિકલ સિવાયની જગ્યાએથી ઉગે છે, એટલે એને adventitious root or અસ્થાનિક મૂળ કહેવાય. Fine, this much is clear to you. રેડિકલ સિવાય પણ અમુક જે પાર્ટ હોય એમાંથી રૂટ ઉગી શકે. ઓકે, now function of root system. આ મૂળ તંત્ર છે એનું શું કાર્ય છે? This we have already studied in bits and pieces. Let us just recall. Its function is in absorption of water and minerals from the soil. એ પાણી અને ધાતુ અથવા જે બી ન્યુટ્રિશન હોય, ઓકે, તત્વો, એનું એબ્ઝોર્પ્શન કરે છે, શોષણ કરે છે from the soil. It provides proper anchorage to the plants. Plants માટે એક
જકડીને રાખવા માટે, એને સ્ટેબિલિટી માટે એક શું કહેવાય પ્રોવાઈડ કરે છે ને સ્ટેબિલિટી, એન્કરેજ. ઓકે, આ નામ શેના ઉપરથી આવે છે તો તમને ખબર હોય તો શિપ હોય ને, જે મોટી મોટી જહાજ હોય, તો એ જહાજમાં એક, લેટ મી ડ્રો, આ ટાઈપનું કંઈક સ્ટ્રક્ચર હોય, જોયું છે? આની સાથે સાંકળ બાંધેલી હોય અને આવું જે છે એ શિપમાંથી નીચે નાખે ને એ ક્યાંક ને ક્યાંક જઈને અટકાય એટલે આખી આખી શિપ જે છે ત્યાં સ્ટોપ થઈ જાય, તો આને એન્કર કહેવાય. ઓકે, સો સચ કાઇન્ડ ઓફ એન્કર જે છે એ એન્કરેજ આપે. એવી રીતના રૂટ્સ જે છે એ પ્લાન્ટ માટે એન્કરની જેવું કામ કરે છે, પકડ માટે. ફાઇન. Then roots also do the function of storing reserve food material. એ સિંક જેવું કામ કરે છે, ઘણી વખત ફૂડ મટીરિયલને સ્ટોર પણ કરી રાખે. And it is important for synthesis of plant growth regulators. Especially plant growth regulators માં we have studied auxin. ટીપ પાસે auxin અને પછી cytokinin also. જ્યાં મેરિસ્ટેમેટિક ટિશ્યુ હોય, વર્ધમાન પેશી હોય, ત્યાં auxin પણ બનતું હોય અને auxin કરતા પણ વધારે important cytokinin બનતું હોય. We just studied that chapter, right? Cytokinin જે છે causes cytokinesis or cell division, જે important હોય. Fine. So it is a source or a place for plant growth regulator, એટલે કે વનસ્પતિના નિયામકોનો સિન્થેસિસ માટે, સંશ્લેષણ માટે. Clear? Now, this is also a very recent thing we have studied. એટલે આ recap જ છે જે આપણે plant growth અને regulation માં ભણ્યા એ, plant growth and development. So we will be studying the regions of the root, મૂળના પ્રદેશો. The root is covered by a thimble-like structure called root cap. હવે thimble શું છે એ પહેલા તમને સમજાવવા. thimble નો meaning શું થાય? આ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર તમે હાથ ઉપર એવું કંઈક જોઈ શકો છો, આંગળી ઉપર ટોપી પહેરાવી હોય એવું. જે સિલાઈ કામ કરતા હોય ને, એમ્બ્રોઇડરી વર્ક કરતા હોય ને, એ લોકો આવું કેપ જેવું પહેરે એટલે એને સોય ના ખૂંચી જાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલી કોલ્ડ થિમ્બલ. તો આ થિમ્બલ જેવું કવરિંગ જેવું જે છે એ રૂટ કેપ નું સ્ટ્રક્ચર હોય છે. એ નીચે તમને આજે દેખાડ્યું છે આટલો પોર્શન. લેટ મી માર્ક ઇટ ફોર યુ. ઓકે, this portion here, this portion here is the root cap, મૂળ ટોપ. Okay, and it looks like a thimble. આ થિમ્બલ જેવું લાગે છે. It protects the tender apex. આ જે ટેન્ડર એટલે કૂણું. ઓકે, આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ તો કૂણું હોય એ, તો એવું કૂણું એપેક્સ એટલે ટીપ જે હોય એને પ્રોટેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે. જેમ મૂળ ધીમે ધીમે આગળ વધતું જશે, ગ્રો થતું જશે, તો એને સોઇલમાં અંદર ને અંદર વધારે જગ્યા કરતી જવી પડશે. તો આ જે એનું સેન્સિટિવ પાર્ટ હોય, એકદમ ટેન્ડર પાર્ટ હોય, એને પ્રોટેક્શન આપશે રૂટ કેપ. ઓકે, મૂળ ટોપ. Then few millimeter above the root cap is presence of the meristematic tissue. Okay, so it is called region of meristematic activity or વર્ધનશીલ ક્રિયાવિધિનો પ્રદેશ. This here. Okay, આ જગ્યા જે છે, there is apical meristem. મેરિસ્ટેમ એટલે વર્ધમાન પેશી, અને આ રીજનની અગર તમે વાત કરો તો that region is called વર્ધનશીલ ક્રિયાવિધિની પ્રદેશ. Fine. આ જગ્યાના જે બી સેલ્સ હશે, કોષ હશે, they will be small in size, નાના હશે સાઇઝમાં. they will have a huge nucleus. એનું ન્યુક્લિયસ જે છે બહુ મોટું હશે, કેમ કે એમાં ન્યુક્લિયસની અંદર પણ ડીએનએ નું રેપ્લિકેશન ચાલુ જ હશે. ઓકે, એનું પ્રોટોપ્લાઝમ જે છે will be very dense. ઓકે, એનું પ્રોટોપ્લાઝમ ઓર સાઇટોપ્લાઝમ એ બહુ ઘન હશે, સાંદ્ર હશે, એમાં સાંદ્રતા વધારે હશે. ફાઇન. સો that is the region of meristematic activity, વર્ધનશીલ ક્રિયાવિધિનો પ્રદેશ. The next region is the region of elongation. Elongation એટલે જ્યાં લંબાઈમાં વધારો જોવા મળે છે એ. ઓકે, તો આમાંથી જે સેલ્સ ડિવાઈડ થયા હોય, નવા નવા સેલ જે ઉમેરાતા હોય. હા, બાય ધ વે, આ એક ક્વેશ્ચન, જસ્ટ અ રિવિઝન ક્વેશ્ચન, કે આ એપિકલ મેરિસ્ટેમ કયા ટાઈપનો ગ્રોથ દેખાડે છે, ગ્રોથ રેટ
arithmetic કે geometric. Okay, arithmetic કે geometric. This is your question. Okay, think and answer. We have already discussed this. Fine. એમાં નવા cells જે add થતા જશે they will go up અને ધીરે ધીરે એમાં એ વધારે ને વધારે water, વધારે ને વધારે nutrients એ બધું accumulate કરશે and you will see કે cell ની length માં increase થશે, so it is called zone of elongation. Also cell ના content માં increase થશે. Fine. So cells undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of root in length. એ મૂળની લંબાઈમાં વધારા માટે responsible કયા cells છે? તો કે cells of zone of elongation. વિસ્તરણ પ્રદેશના કોષ જે છે they are responsible for growth of root in length. લંબાઈનો વધારો જે થાય મૂળનો એના માટે responsible છે. Then after zone of elongation comes zone of maturation. નહીં.